بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. جی ہمارا ابتدا کا باب چل رہا ہے. ابتدا کی اقسام سب سے پہلے ہم نے پڑھی، اور ابتدا کی اقسام تین اقساموں میں سے ایک کی ہم نے مکمل تفصیل پڑھ لی ہے. کون سی؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت. تین قسمیں ہیں: ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. اس میں سے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت والی ہم نے اس کا مطلب بھی پڑھ لیا، اس کا حکم بھی پڑھ لیا، اس کی وجوہات بھی پڑھ لی، اور اس کی وجوہات کا حکم بھی پڑھ لیا. اور ما مسئلہ ہم نے جو ہے نا اس کو وہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اس کے اندر کیسے کیسے وجوہات پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دوسری سورہ ہے ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. ابتدائے سورت درمیانے تلاوت یعنی جب ہم نے تین تین صورتیں پڑھی ہیں، ابتدائے سورت کی ہم نے تین اقسام پڑھی ہیں. اس کے اندر اس ترتیب سے پڑھی تھی کہ سب سے پہلے ہم ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، پھر ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، اور پھر ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. لیکن اب جب ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں نا تو ہم تھرڈ والی ہے نا اس کو پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے پہلے تفصیل سے پڑھی تھی تین اقسام، اب اس کو تھرڈ والی کو ہم پہلے پڑھیں گے، سیکنڈ والی کو ہم لاسٹ پڑھیں گے. کیوں؟ سیکنڈ والی کی تفصیلات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو بعد میں بیان کیا ہے. باقیوں کی تفصیلات کم ہیں، اس کو اس لیے پہلے ذکر کر دیا. تو اب ہم جو ہے نا اس کے اندر سے تیسری قسم جو ہے نا اس کو پہلے پڑھیں گے، دوسری قسم کی تفصیلات بعد میں پڑھیں گے. تو تیسری قسم کون سی ہے؟ ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. اب مطلب کیا تھا ابتدائے سورت درمیانے تلاوت کا؟ مطلب کہ تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی سورہ شروع ہو جائے، یہ ہو گیا مطلب. یہ ہو گیا مطلب. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. اب اس کی وجوہات پڑھیں گے اور ان وجوہات کا حکم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہم نے جب پہلے پڑھا ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورہ، اس کے اندر تین جز کون سے تھے؟ اس کے اندر تھا تعوذ، بسملہ، اور اگلی جو ہے نا وہ سورہ کوئی بھی شروع کر کے اس کا پہلی آئے. اب کیا ہے؟ اب اس کے اندر تین جو جز آئیں گے، اس کے اندر تعوذ تو نہیں آنا، ظاہری بات ہے، صرف بسم اللہ، کیونکہ ہماری تلاوت پہلے سے جاری ہے. تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ صرف بسم اللہ آئے گی نا. تو اس کے اندر جو تین جز بنیں گے نا، فصل کل، فصل اول، فصل ثانی کے اعتبار سے وہ تین جز بنیں گے لا سورہ کا، یعنی جو پڑھ رہے ہیں سورج، جو تلاوت چل رہی ہے جس سورہ کی، اس کی آخری آیت، آگے بسم اللہ، اور آگے سورت کی پہلی آیت. یہ تین جز بنیں گے. ہم اس اعتبار سے اب اس کو فصل کل، فصل اول، فصل ثانی کا جو ہے نا حکم لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح پڑھ کے جس طرح ہم نے پہلے تعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ لگایا تھا حکم، اب ہم اس کو حکم لگائیں گے کس کا؟ سورت کا آخری آخری آیت، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اور پھر سورہ کی پہلی آیت. اس حساب سے اس کے جز کو ہم نے تقسیم کیا ہے. تو اب یہ کیسے ہے کہ ابتدائے سورت درمیان تلاوت، مطلب سمجھ لگ گئی کہ تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی سورہ شروع ہو جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ابتدائے سوری اس کا حکم صرف بسم اللہ پڑھیں گے. تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے ان کی وجوہات. اس کی بھی چار وجوہات ہے. جس طرح ہم نے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت کی وجوہات پڑھی تھی نا، اسی طرح اس کی بھی چار وجوہات ہیں. کون کون سی؟ وہی والی جس طرح ہم نے پہلے پڑھی ہے: فصل کل، فصل اول، فصل ثانی، وصل کل، وصل اول، فصل ثانی. یہ والی چار وجوہات جو ہم نے پہلے پڑھی. اور اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے کہ آپ نے الگ الگ انہوں نے پہلے ہم نے پڑھی تھی فصل کل، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی فصل اول، فصل ثانی، پھر فصل اول، فصل ثانی، اور پھر فصل کل. اس میں آخری پہ اس وجہ سے اس کو کیا ہے کہ وہ نجائز صورت ہے، وہ اس کا حکم نجائز ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو آخر میں ہی بیان کیا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، ترتیب آپ ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں، مقصد سمجھ آنا ہے. ترتیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، مقصد صرف سمجھ آنا ہے. اب آ جائیں جی، اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ چار. وہی والی فصل کل، فصل اول، فصل ثانی، اس کے بعد فصل کل، اور فصل اول، فصل ثانی. اب ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے، اس میں سے تین جائز ہے اور ایک ناجائز ہے. تین جائز ہے اور ایک ناجائز ہے. یہ بات آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اب اس کو مثال ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اگزامپل بھی پتہ چلے، اور جو نجائز صورت ہے وہ بھی
पता चले कि वो किस सूरत में नाजायज होगी। अब सबसे पहले जो है फसले कुल, फसले कुल के अंदर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी सूरत का एक आखिरी जुज लेंगे, उसके बाद अगली बिस्मिल्लाह लेंगे और साथ कोई भी सूरत शुरू करेंगे। आप सो इखलास का ही ले लें, सो इखलास से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने तिलावत चल रही है हमारी, पहले से ही चलती आ रही है कुल हुवल्लाहु अहद से, उसके बाद आखिर में आया है वलम यकुल लहू कुफुवन। अब ये फसले कुल मैं बताने लगा हूँ, फसले कुल कैसे होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। ठीक है जी, ये हो गया फसले कुल। फसल का मतलब काटना, कुल का मतलब तमाम, तो तमाम को, तमाम जुज को काट कर पढ़ना, ये तमाम जुज को हमने काट कर पढ़ा। उसके बाद फसले अव्वल वसले सानी के कैसे, पहले को काट कर पढ़ना, पहले जुज को या पहली आयत को काट कर पढ़ना, अगले दो को मिला कर पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। समझ, ये यहां तक दूसरा जुज हो गया, दूसरी दूसरी किस्म होगी। तीसरी किस्म है वस्ले कुल। अब वस्ले कुल, वसल का मतलब ने क्या बताया था, मिलाना, और कुल का मतलब तमाम। अब तीनों को इकट्ठा पढ़ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। यानी वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मी कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। ठीक है जी, ये हो गया तमाम को मिलाकर पढ़ना। ये भी सूरत जायज है, ये तीनों जो मैंने बयान की हैं मिसाल के साथ, ये तीनों तरह पढ़ना जायज है। और चौथी किस्म जो रहती है वसल अव्वल फसले सानी, वसल, वसल का मतलब मिलाना, अव्वल पहले दो को। ठीक है, तो पहले दो जुज को मिलाकर पढ़ना, यानी सूरह का आखिर और बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ना, और उसके बाद अगली आयत को या सूरत का शुरू जो भी हो रहा है उसको अलहदा सांस में या अलग से पढ़ना। तो ये सूरत नाजायज है, ये मुतलकन तौर पर नाजायज है, इसकी कोई सूरत नहीं है जायज होने की। इस तरह पढ़ना गलत है। कैसे, ये वैसे एक पढ़ने के लिहाज से आपको बताने लगा हूँ, गलत एग्जांपल कैसे होगी। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। अब आपको क्लियर हो गया है कि तीन के गलत क्यों है, इसको गलत पढ़ने का ये यानी इसको नाजायज क्यों करार दिया गया है, ये तरीका गलत क्यों है। ये इस वजह से, ये आपने बात याद रखनी है कि ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वजह गलत क्यों है, ये नाजायज क्यों है, तो आपने बताना है कि मुक्तदी यानी सुनने वाला ये मत समझे कि बिस्मिल्लाह जो है ना वो पिछली सूरह का हिस्सा है। यानी जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह आपने पढ़ा है कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो ये मत समझे कि ये इसी सूरह का हिस्सा था जो इसने पढ़ी है और आगे कोई और सूरत है। तो ये इस वजह से ये सूरह नाजायज है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली तो तीन जायज सूरतें हैं, वो कौन सी हैं मैं दोबारा दोहराता हूँ। फसले कुल, फसले अव्वल, वसले सानी, वसले कुल, ये तीनों जायज हैं। और वसले अव्वल फसले सानी ये नाजायज है। नाजायज क्यों है, नाजायज इस वजह से है कि मुब्तदी यानी सुनने वाला ये मत समझे कि बिस्मिल्लाह जो है वो पिछली सूरह का हिस्सा है। जी समझ, इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। अच्छा जी, आ गई है जी, सबको समझ आ गई है। अब इसी तरह ही इब्तदाए सूरह बरात दरमियानी तिलावत, अब इसी जो हमने अभी इसी की तफसील हमने पढ़ी है ना, इसके अंदर आप गौर कीजिएगा, ये सूरह बरात भी तो इसी इसी जुमरे में आती है, इसी किस्म से आएगी। मसलन हमने सूरत जो है ना वो अनफाल खत्म की, और उसके बाद हमने सूरह बारात शुरू करनी है, सूरह अनफाल खत्म की और सूरह बारात शुरू करनी है। तो जबकि हमने बात पढ़ी है कि इब्तदाई सूरत दरमियाने तिलावत के अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो जब सूरह बारात शुरू करेंगे, सूरह बारात यानी सूरह तौबा,
سورہ برات، سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے. سورہ برات یعنی سورہ توبہ جب ہم شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور نہ ہی ہم نے پڑھنی ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کیا بسم اللہ پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اس صورت میں تین وجوہات بنیں گی، ٹھیک ہے؟ جو کہ فصل، وصل اور سکتہ، جس کو بولا جاتا ہے فصل، وصل اور سکتہ. اب آپ کو فصل کا مطلب بھی پتا ہے، وصل کا مطلب بھی پتا ہے، اور سکتے کا مطلب بھی آپ کو پتا ہوگا کئیوں کو کہ سکتہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ایگزامپل کے ساتھ بڑھاتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ لگ جائے. اب دیکھیں، ہم نے سورہ انفال ختم کرنی ہے، جبکہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا. ہم تو ایسے پڑھ رہے ہیں نا ابھی، جس طرح ہم نے ابھی سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق کے ہم نے درمیان پڑھی ہے، بسم اللہ کو حائل کیا ہے، اور کیسے پڑھا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن. تو اسی طرح ہونا چاہیے ان اللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن. جبکہ بسم اللہ ادھر نہیں ہے اور ہم نے نہیں پڑھنی. تو اس صورت میں صرف کون کون سی وجوہات بنیں گی؟ اب کل کا مطلب ختم ہو گیا، فصل کا مطلب سیدھا سیدھا ملانا ہو گیا، سوری کاٹنا ہو گیا، اور وصل کا مطلب سیدھا سیدھا ملانا ہو گیا. اب دو آیتیں رہ گئی ہیں، کل اس وجہ سے بیچ میں سے ختم ہو گیا، کل کا لفظ ختم ہو گیا. اول ثانی کا مطلب ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے، دو ہی آیات بنیں گی جن کو ملا کے پڑھنا ہے. تو کیسے ہوگا؟ میں ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. فصل کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے، تو اس طرح پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. جی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فصل یعنی دونوں کو کاٹ کے پڑھنا. اس کے بعد وصل یعنی دونوں کو ملا کے پڑھنا، تو اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو پتا ہے ان اللہ بكل شيء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. یہ ہو گیا وصل یعنی ملا کر پڑھنا. اور تیسری قسم کون سی ہے؟ سکتہ. تیسری قسم کون سی ہے؟ سکتہ. اب سکتہ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ہے سکتے کے اندر کئیوں کو پتا ہوگا جس نے اچھے لیول کی تجوید پڑھی ہے کوئی، یعنی اگر پیچھے کورسز کیے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ سکتہ کسے کہتے ہیں. سکتہ میں کیسے آواز کو توڑتے ہیں، سانس کو نہیں توڑتے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ بكل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی؟ ابھی ہم نے ابتدائے سورہ برات درمیان تلاوت اگر آ جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں بسم اللہ تو پڑھنی نہیں ہے، تو اس کے اندر تین وجوہات بنیں گی، فصل، وصل اور سکتہ. فصل بھی پڑھ کے سنا دیا ہے، وصل بھی پڑھ کے سنا دیا ہے، اور سکتہ بھی پڑھ کے سنا دیا ہے. جی اب اس آج ہم نے جو ابھی پڑھا ہے نا فی الوقت کے لیے، وہ یہ پڑھا ہے ابتدائے. اب تیسری قسم پڑھی ہے. ابتدا کی اقسام کی تین قسمیں ہیں نا، تینوں میں سے سمجھ لیں ہم نے دو پڑھ لی ہیں، ایک رہ گئی ہیں. تینوں میں سے دو پڑھ لی ہیں، ایک یہ نہ آپ یاد کریں کہ بھئی تیسری پڑھ رہے ہیں، ایسے آپ کے ذہن میں آئے گی کہ تیسری کیوں. آپ یہ یاد رکھیں کہ تین قسموں میں سے دو قسمیں پڑھ لی ہیں اور ایک قسم رہ گئی. تین قسموں میں سے دو قسمیں پڑھ لی ہیں اور ایک قسم رہ گئی ہے. دو قسمیں کون کون سی پڑھ لی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، اور آج ہم نے پڑھی ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت. یہ والی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. ان کا مطلب بھی پڑھ لیا ہے، ان کا حکم بھی پڑھ لیا ہے، ان کی وجوہات بھی پڑھ لی ہیں، اور ان وجوہات کا حکم بھی پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اب آپ کو ابتدائے سورت درمیان تلاوت کے اندر کوئی بات نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے، یعنی دوسری قسم میں سے کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو میرے سے پوچھ سکتا ہے. جی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ پکی بات ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جی تو صاحبہ. قیصر صاحب، میرا یہ کوشچن ہے، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ وصل اول فصل ثانی جو اس میں ناجائز ہے، تو ہوں یعنی وہ جو آپ نے اس کی اگزامپل بتائی ہے نا، مجھے بس وہ کلیئر کر دیں۔ ہوں ایگزامپل یہ ہے کہ آپ سورہ کا آخر اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں، اور اگلی سورت کا جو ہے نا وہ شروع الگ سے پڑھیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
यहाँ तक आप पढ़ जी लें इसके साथ। करसब मतलब ये कि चीज जी जजाकिल्लाह करसब, ये मैं पूछना था दूसरा ये कि ये नाजायज यानी इसकी रीजन क्या है नाजायज मैंने होने की। बताई है मैंने इसकी रीजन बताई है। आपने भी क्लास ज्वाइन की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी नहीं की, लेकिन वो ना मुझे उस टाइम पे समझ नहीं मैंने आई। मैंने रीजन बताया है कि मुब्तदी यानी सुनने वाला, आप तिलावत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, तो जो आपका मुब्तदी होगा, सुनने वाला होगा, वो ये मत समझे कि ये जो बिस्मिल्लाह है ये पिछली सूरह का हिस्सा है। ठीक है? जारी बात है, हर कोई हाफिज तो नहीं ना होता, हर कोई कारी तो नहीं होता, पीछे सुनने वाले कई किस्म के खड़े होते हैं। तो उनको भी ये जहन में क्लियर हो जाए चीज कि ये सूरह खत्म हुई है। जैसे मिसाल की बात है, हम तरावी में पढ़ते हैं, तो तरावी में जारी बात है सूरह आती है। ठीक है? हर मतलब सूरत जो है वो नबा शुरू करते हैं, उसके बाद तकरीबन कुछ कुछ वक्त के साथ, यानी आखिरी दो तरामियों में समझ लें, दो चार तरामियों में आखिरी अच्छी खासी सूरतों के अंदर हमने इस तरह पढ़ना होता है। लेकिन हम हर ऐसे आयत को ऐसे नहीं पढ़ सकते, यानी हम मिला के पढ़ रहे होते हैं। मिसाल की बात है, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गलत हो जाएगा। हमने वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद पे जाके बस कर देनी है, स्टॉप लगा देनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उधर सूरह खत्म हो गई है। अब अगली सूरह शुरू करनी है, अगली सूरह शुरू करने के साथ हम बिस्मिल्लाह के साथ अगली सूरह को मिला के जितना मर्जी पढ़ लें। ठीक है? या बिस्मिल्लाह अलग से पढ़ लें, अगली सूरह अलग से पढ़ लें, वो भी चीज ठीक है। लेकिन मिलाकर पिछली सूरह के साथ ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना कि मुक्तदी सुनने वाला नजायज क्यों है। नजायज इस वजह से है कि सुनने वाला ये मत समझे कि ये जो बिस्मिल्लाह है ये पिछली सूरह का हिस्सा था जो हमने पढ़ ली है। अब समझ लगी है कि अभी भी नहीं समझ लगी? जी करसब ठीक। नहीं नहीं, लग गई है, जजाकल्ला। जी ठीक है। जी, और किसी को कोई बात नहीं समझ लगी तो वो भी पूछ ले। चले, माशाल्लाह अच्छी बात है, सब कुछ समझ आ गई है। तो मैं कल सुनूंगा इंशाल्लाह, फिर बताऊंगा। अल्लाह खैर करे। सत्ता के हवाले से मुझे कोई बताएगा, मैंने जो बातें बताई हैं। जी, कौन बताएगा सत्ता के हवाले से? जी, फरिया साहिबा आप बताएंगी सत्ता के हवाले से, और फसल वसल के हवाले से, तीनों बारे में, यानी सुबह बारात के बारे में मैंने जो बातें की हैं वो आप बता सकती हैं? करसब मैं बताऊं? मुझे जरा इनसे भी पूछ लेने देना। जी। जी, मुनीरा साहिबा आप बता सकती हैं? जी सर। मुनीरा जी साहिब। हम सर जी सकता की मना। जी जी मुनीर। जी जी जी। आवाज मैंने नहीं आ रही ये है। फसल वसल, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। फसल वसल और सकता, ये तीनों के हवाले से कुछ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। मैंने क्या बात की है, यानी सूरह बारात के हवाले से मैंने जो बातें की हैं वो थोड़ी सी मुझे क्लियर कीजिए। जी इब्तदा सूरह सूरह बरात दरमियान में तिलावत जो है, इसमें वसल जो है फसल सॉरी फसल, यानी कि हमने सूरह पीछे पढ़ी सूरतुल सूरह इंफाल पढ़ी, इसमें और फिर हमने आ, आपने ये पहले बात याद जी रखनी है, हमने आगे आए। ये जो इब्तदाई सूरह बरात दरमियाने तिलावत, ये किसके साथ जो है ना वो काउंट होगी? ये इब्तदाई सूरत दरमियाने तिलावत वाला ही सिस्टम है ना सारा। ये भी इब्तदाई सूरत दरमियाने तिलावत वाला ही जी है। इब्तदाई सूरह बरात, बरात को इसलिए जी तो इसका बात हुक्म की यह है कि कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी होती। ठीक है ना? जी जी, आगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे अगर जी इसमें सूरह बिस्मिल्लाह नहीं बरात करेंगे जो तो फिर है क्या इसमें करें? हम नहीं पढ़ते, इसलिए फसल के एतबार से देखेंगे तो फिर हम सूरह इनफाल की आखिरी आयत को मुकम्मल करेंगे, और फिर हम सूरह बरात की इब्तदाई आयत से शुरू करेंगे, बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है भाईजान। सप्ताह में हम आवाज को खत्म कर देंगे, सांस को खत्म नहीं करेंगे, शाबाश और भाई। फिर आगे सूरह पढ़ बरात के की सुनाए मुझे इब्तदा जरा, करेंगे। सकता पढ़ के सुनाए जरा। इस तरह ये समझिए कि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और आगे बराअतुम मिनल्लाहि व रसूल, यहाँ तक पढ़ के सुनाओ, कैसे करेंगे सर? सर जी ये मैं पढ़ के सुनाऊं? तुम इनको सुना दो।
जी हम मुंतजिर है मुनीरा साहिबा। जी उस्ताद जी, मैं शुरू करती हूँ। इफ़त फातिमा साहिबा इन्नल्लाह सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना बस वरसूली तक पढ़ अहदतुम लें। मिनल मुशरिकीन। नहीं नहीं, बस वरसूली तक पढ़ लें बहुत है। मैंने पहले भी बताया था कि मकसूद ये नहीं है कि आप इसकी आयत ही मुकम्मल करें, ये मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि उसको बस मिला कर पढ़ना है या काट कर पढ़ना है अगले के साथ, बस ये मकसूद है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मिला के पूरी जी आयत, उस्ताद। इतनी लंबी आयत, अब आप इतनी लंबे सांस को कहाँ से लेके आएंगे। पहले तो उसके अच्छे खासा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मकसूद ये नहीं है, मकसूद सिर्फ ये है कि आगे मिला के पढ़ना, तो फिर कैसे पढ़ना है, काट कर पढ़ना वो तो समझ आते हैं, मिला कर पढ़ना तो कैसे पढ़ना है ये समझ आ जाए। तो इसको पढ़ने का तरीका आप अच्छा कर लें, मजीद अच्छा कर सकते हैं कि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। यहाँ तक ठीक है जी। जी जी। उस्ताद। और इसी तरह ही एक किस्म कौन सी रह गई है मीरा साहिबा? वो वसल रह गई है। वसल कैसे होगा? वसल फिर वसल भी पढ़ के सुनाए। जी। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। शाबाश बेटा, ठीक है। चलें ठीक है, वैसे समझ आ गई है तो ठीक है। जी, और किसी को इसमें कोई बात नहीं समझ आई है तो और भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हम जो है ना अब अगली सूरत जो है ना वो उसको इसी एतबार से जो है ना उसको, ठीक है एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, मैं बोल रहा था कि हमने इंशाल्लाह ना इसको ना और इसके ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह करेंगे जब तालिबात इकट्ठी होंगी ना क्लास के अंदर, तो इंशाल्लाह इसका एक्सपेरिमेंट क्या हम करेंगे, इसके एग्जांपल हम निकालेंगे बाकायदा तौर पर, जो हमने सूरतें पढ़ ली है ना उसके हिसाब से, उसके अंदर से हम इब्तदाई तिलावत की भी निकालेंगे। इसका बाब एक दफ़ा कंप्लीट हो लेना, और फिर इंशाल्लाह इसको बाकायदा तौर पर आपको मैं डीपली इसको और समझा देंगे। जितना ज़्यादा एग्जांपल के साथ समझ आती है ना तो ज़्यादा अच्छा समझ आती है। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जी, और किसी ने कोई बात पूछनी है तो अगली सूरह हम पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है मेरा ख्याल है। तो अगर आपको समझ लग भी गई है तो फिर मेरा ख्याल है कि मजीद टाइम में ज़ाया करें आपको ख्याल है। अगली सूरह है हमारी सूरह सूरह नस्र। जी, सूरह निकाल लिया करें बुशरा साहिबा आप, या कोई और जो है ना वो इधर इसको स्क्रीन शेयर कर लिया करें इसके ऊपर ना। माइक बंद करके साथ साथ पढ़िएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. एक दफा सुनिएगा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. इसके अंदर खुसूसी तौर पर मद्दों का ख्याल और इसी तरह ही वल फतह के अंदर हा आखिर में नहीं निकलता कई तालिबात का इसके अच्छे तरीके से वल फतह के अंदर और वस्तगफिर के अंदर इसके अंदर आखिर पहले के अंदर हा बरीक है और दूसरे के अंदर वस्तगफिर के अंदर रॉ हा जो है वो मोटा है तो इसलिए इसको भी ध्यान से रॉ बरीक है हा मोटा है जी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपके फिर सुना जाएगा जी और किसी के कोई सवाल हो कोई बात हो इसमें फिर क्लास का टाइम खत्म होने वाला है कितना टाइम रहेगा दूसरा साहब चले ठीक है अल्लाह ताला आपको मेरा अमीन नसीर हो आप इसमें मजीद जो है ना वो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि